నమస్కారం, బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రం రాజవీధిలో గల వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయంలో దసరా నవరాత్రుల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా 5వ రోజు అమ్మవారు శ్రీ ధనలక్ష్మీ నారాయణ స్వామి రూపంలో దర్శనమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అధ్యక్షులు బిలకంటి రాము మాట్లాడుతూ గడిచిన సంవత్సరం 3,50,00,000తో అమ్మవారికి అలంకరణ చేయగా ఈ సంవత్సరం 5,55,00,000తో అమ్మవారిని అలంకరించడం జరిగిందని, ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గద్వాల శాసనసభ్యులు బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి సతీమణి బండ్ల జ్యోతికి ఆర్యవేశ మహిళా సంఘం సభ్యులు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికి అమ్మవారి దర్శనం కుంకుమార్చన గావించడం జరిగిందని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ అమ్మవారి కృపా కటాక్షాలు అందివ్వాలని వేడుకుంటున్నట్లు తెలియజేశారు. కాబట్టి అన్ని రకాల జాగ్రత్తలతో మేము ఇక్కడ నిర్వహణ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు కార్యక్రమమే ఈ ధనలక్ష్మీదేవి అలంకారం. అందులో భాగంగా గద్వాలలోని ప్రముఖులు అమ్మవారి దర్శనార్థం రావడం మీ అందరికీ తెలుసు. ఈరోజు అమ్మవారి దర్శనార్థమై మన ప్రియతమ నాయకులు బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారి సతీమణి అమ్మవారి ఎంతో అద్భుతంగా 5,55,00,000 రూపాయలతో సాక్షాత్తు వైకుంఠంలో లక్ష్మీనారాయణుల స్వరూపంగా దర్శనమిస్తుంది. నేను ఇది 11వ దసరా నేను చేయడం. ఈ దసరా పండుగ 10 సంవత్సరాలు ఒకెత్తైతే ఈ సంవత్సరం ఒకలాగా అమ్మవారి దర్శనం ఉన్నది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో నరేష్ అయ్య గారు సూచించిన విధంగా ఈ పవిత్ర దినంలో అందరూ కూడా కుంకుమార్చన चंद्रमोहन नाम जैसे लक्ष्मी प्रणति नाम से ललिता नाम यहाँ तक माना मनोहर गोत्र गोसिया श्री बाबा नाम जैसे राजेश्वरी नाम यहाँ तक माना गोत्र गोत्र प्रिया गजनाय मां आदिदेव देवरात्रेव अष्टपुत्राय विहार देवनाय अतिश्रेष्ठाय वरिश्रेष्ठाय सर्वराय नमः सूक्ष्माय मां सूक्ष्मार्थवर गोविंदे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मसदा सताराय नमः ओम वेदवाच्य नमः पुण्याय नमः अगण्य पुण्य वडकयाय नमः समा ओम हिरण्यवर्णां परिणीं सुवर्णरजतसदां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदः लक्ष्मीं मनोगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषाणां शतवां त्वामृणे आभूतिवसवृद्धिं च सर्वाणिर्नुषवे गुहात् गन्धद्वारं मनसा काममाभूतिं वाचः सत्यवसीमहे पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्वेतां यशः कर्तवेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्तवा श्रियं भासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु सिद्धानि समे गृहे देवीं मातरं श्रियं सर्वज्ञमान कुलमाय मा विष्णु परमविकर्य नमः क्लींकारांत सावित्रे मा सोमंगल्या देवताय नमः श्री षोडशाक्षरी विद्याय मा श्री यंत्रपुरवासिने नमः सर्वमंगल्याय मा सर्वार्थ साधिकाय नमः ओम शरण्याय नमः ओम त्रयंबिकाय नमः ओम नारायणे नमः ओम श्रीचक्रसंचारिणे नमः ओम श्री महालक्ष्मी देवताये नमो नमः ओम विधि सहस्रनामार्चनं समर्पयामि यत् श्री वासवे कन्यका प्रीत्यर्थे अष्टोत्तर शतनामार्चनाख्यं करिष्ये.
ఓం కన్యకాయై నమః ఓం జగన్మాత్రే నమః ఓం ఆదిశక్త్యై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం కరుణాయై నమః ఓం ప్రకృతిస్వరూపిణ్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం శుభాయై నమః ఓం ధర్మస్వరూపిణ్యై నమః ఓం వైష్ణవదేవతాయై నమః ఓం నిత్యాయై నమః ఓం త్యాగస్వరూపిణ్యై నమః ఓం భద్రాయై నమః నిత్యాయై నమః ఓం సర్వపూజితాయై నమః ఓం కుసుమపుత్రికాయై నమః महागंगाय नमः पंचाख्याय नमः पंचसंहते नमः सुप्रजाताय नमः सुवेदाय नमः सुशोभाय नमः सुपदे नमः शिवाय नमः सद्गुराय नमः रक्तबीजान्तराय नमः हतकन्नर्पदेविकाय नमः समुद्रव्योम मध्यन्ताय नमः व्योमबिन्दु समाश्रयाय नमः सौभाग्यरसजीवात्मने नमः सारासार विवेकदुर्षे नमः त्रिवल्यानुपष्टाङ्गाय नमः भारते नमः भरताश्रुताय नमः नाथब्रह्ममय विद्याय नमः ब्रह्मज्ञान ज्ञान ब्रह्ममयूर्तये नमः ब्रह्मनाडीर्मुक्ताय नमः ब्रह्मकैवल्यसाधनाय नमः कालिकय महोदारि विक्रमार्क कर्मरूपिण्ये नमः वडवाकृष्णा वक्त्राय नमः महाकवलतत्पराय नमः पंचभूताय नमः महादर्पाय नमः महासाराय नमः महाकृतवे नमः पंचभूत महाग्रहाय नमः पंचभूतादिदेवताय नमः सर्वप्रमाण संपत्तिव्यापिस्थाय नमः विष्णुकक्षो विभूषिण्ये नमः शास्त्रे नमः विनियोगस्मरे नमः कवलाय नमः वरायतवे नमः ओम हेमालय ओम शिवाय नमः ओम त्रिशिकाय नमः जीवलोक जीवाय नमः भद्रोधार विलोकनाय नमः हरितकोटिरसत्कान्ते नमः तरुण्ये नमः हरिसुन्दर्ये नमः मेननेत्राय नमः इंद्राक्षे नमः विशालाक्षे नमः सुमङ्गलाय नमः सर्वमङ्गलसम्पन्नाय नमः साक्षात् मङ्गलदेवताय नमः वेदेय हृदीपिकाय नमः दीप्तये नमः दिक्प्रापमनाशिन्ये नमः अर्धचन्द्रोल्लासधनुषाय नमः यज्ञवाणिग्रासिन्ये नमः महादुर्गाय नमः महोत्साहाय नमः महादेवलोकाय नमः ढाकिनेभ्याय नमः समत्तदुषे नमः निरङ्कुशाय नमः नागिवन्द्याय नमः षडाधारादेवनाय नमः भुवनज्ञानश्रेणये नमः भुवनाकालवल्लभे नमः लोकप्रदायिन्ये नमः चिन्मुद्रालङ्कृतकराय नमः गूढसूर्यसमप्रभाय नमः सुखप्राणेश्वरो रेखाय नमः सदा दृष्टप्रदायिन्ये नमः सर्वसङ्गनिदोषज्ञे नमः ग्रहोपद्रवनाशिन्ये नमः क्षुद्रजन्तुभयज्ञे नमः विषरोगादिभञ्जिन्ये नमः सदा शान्ताय नमः सदा शुद्धाय नमः ग्रहच्छिद्रनिवारण्ये नमः कलिदोषप्रशमन्ये नमः गोलाः నేను ఆలూరు తిలకటిరాము గద్వాల్ పట్టణ కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయం చైర్మన్. దేవి శరన్నవరాత్రులు మొదలై నేటికి 5 రోజులు అవుతుంది. మిగతా 4 రోజులు వాసవి మాత వివిధ దేవతామూర్తులలో అలంకరించుకొని దర్శించుకున్నాము. ఈరోజు శుక్రవారం సందర్భంగా వాసవి మాత ధనలక్ష్మీదేవి అలంకారంలో దర్శనం ఇస్తున్నారు. ఇది ధనలక్ష్మీదేవి అలంకారంకు 5,55,00,000 రూపాయలు నగదును కొత్త నోట్లను ఉంచి కనువిందు చేసుకునే ఆనవాయితీ గత 11 సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నది. అదేవిధంగా 5,55,00,000 నగదును ఉంచి అమ్మవారి అలంకారం చేయడం జరిగినది. ఈరోజు వాసవి మాత సాక్షాత్ వైకుంఠంలో ఉన్న లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపంలో ఈ యొక్క దర్శనమిస్తున్నారు. ఇటు దర్శనార్థమై గద్వాల్ పట్టణంలోని హిందూ బంధువులందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో హాజరవుతారు. అదేవిధంగా గద్వాల్ పట్టణంలోని ప్రముఖులందరూ కూడా ఈ యొక్క దర్శనార్థమై వస్తారు. ఈరోజు సుమారుగా 2 నుంచి 3,000 మంది ఈ యొక్క అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటారు. అదేవిధంగా ఇటు కార్యక్రమంలో కొత్త నోట్లకు సహకరించినటువంటి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు మేనేజ్మెంట్, అదేవిధంగా యాక్సిస్ బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ గారికి, అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులకు, ఇది మాకు భద్రత కల్పిస్తున్నటువంటి పోలీస్ సిబ్బందికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మా గద్వాల్ పట్టణంలో వాసులే కాకుండా తెలంగాణ వాసులందరిపై కూడా శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి కృపా కటాక్షలతో ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధించాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా అమ్మవారికి గత సంవత్సరం 3,50,00,000 ఉంచి ధనలక్ష్మీదేవి అలంకారం చేసుకోవడమైనది. ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా 5,55,00,000 రూపాయలు ఉంచి ధనలక్ష్మీదేవి అలంకారం చేయడం జరిగినది. అందరికీ సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. ముఖ్యంగా మహిళా మండలి సభ్యులు, యువజన సంఘ సభ్యులు, అదేవిధంగా పట్టణ ఆరవేశ సంఘ సభ్యులు, గద్వాల్ పట్టణంలోని ఆరవేశులందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. జై వాసవి. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రం రాజవీధిలో గల భక్త మార్కండేయ స్వామి ఆలయంలో రాజరాజేశ్వరి దేవి శరన్నవరాత్రుల మహోత్సవంలో భాగంగా 5వ రోజు అమ్మవారు ధనలక్ష్మీదేవి అలంకార రూపంలో దర్శనమిచ్చారు. కార్యక్రమానికి బ్రాహ్మణులచే వేద మంత్రాలతో పద్మశాలి మహిళలు కుంకుమార్చనలో పాల్గొని అమ్మవారికి నైవేద్యం సమర్పించారు.
सीताय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम गणानाथाय नमः ओम काकुभ्यावाप्नोति नमः ओम सचामरामावाणी सुरक्षसिद्धाय नमः आशक्ति नमः ओम अनेयाय नमः आत्मे नमः ओम रमाय नमः ओम पावनात्मे नमः अनेक ब्रह्मांडजन्मे विग्रहाय नमः ओम ईकाय नमः केवलाय नमः ओम ईकाय नमः ओम कैवल्यप्रदाय नमः ओम पुत्राय नमः ओम जगन्नाथाय नमः देवते नमः तदेश्वरे नमः ओम जयेश्वरे नमः दिव्यप्रदाय नमः सिद्धविग्रहाय नमः ओम वाय नमः ओम शैलेन्द्रयाय नमः ओम गौरे नमः ओम गंधर्वसेविताय नमः पुष्पगर्भाय नमः ओम सर्वगर्भाय नमः ओम अमरदाय नमः वागीश्वरे नमः ओम ज्ञानमयाय नमः ओम वेदांत संवेद्याय नमः ओम सच्चिदानंद स्वरूपिणे नमः ओम रुद्राक्षदाय नमः ओम लीलाकृत ब्रह्मांड मंडलाय नमः ओम अदृश्याय नमः ओम विषहिताय नमः विज्ञाते नमः वेदवर्जिताय नमः ओम योगिनी नमः ओम योगदाय नमः ओम योग्याय नमः ओम योगानंदाय नमः ओम युगंधराय नमः ओम विचारशक्ति ज्ञानशक्ति स्वरूपिणे नमः ओम सर्वाधाराय नमः ओम प्रतिष्ठाय नमः ओम सर्वसद्रूपदाय नमः ओम असमूर्ते नमः ओम जाते नमः ओम लोकयात्राधाय नमः ओम एकाकिने नमः ओम भवरूपाय नमः ओम निषेधाय नमः ओम वेदांताय नमः ओम अनदाय नमः ओम सदाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम ब्रह्मते स्वरूपिणे नमः ओम बृहते नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मानंदाय नमः ओम प्रियाय नमः ओम भाषारूप्याय नमः ओम रसेनाय नमः भावाभाववंचिताय नमः ओम स्वराज्यं कांग्रादेश्वरे नमः ओम राजकाय नमः राजवल्लभाय नमः राजपुताय नमः ओम राजपीठधीश विष्णुनाथाय नमः राजक्षे नमः ओम गौरव सामान्याय नमः ओम ज्ञानमयाय नमः सामवेदाय नमः ओम गीताय नमः ओम देशमन्ये नमः सर्वलोकमन्ये नमः प्रभातवताय नमः ओम सावते नमः ओम सच्चिदानन्दरूपिणे नमः ओम देशकालप्रतिष्ठाय नमः ओम सर्वगाय नमः सर्वमोहिने नमः सरस्वते नमः ओम शास्त्रमये नमः भगवाय नमः जगन्नाथाय नमः सर्वोपाधियुक्ताय नमः देवो महायोगेश्वरेश्वर देवाय महामंत्राय नमः ओम महामंत्राय नमः ओम महायंत्राय नमः ओम महासनाय नमः महायाकरणाध्याय नमः ओम दृष्टिकलाय नमः महादृष्टिकोटि योगी భూమి కోసం భుక్తి కోసం వెట్టి చాకిరి విముక్తి కోసం పోరాడి తెలంగాణ ప్రజల పోరాట స్ఫూర్తిని చాటి చెప్పిన నిప్పు కనిక మహిళా లోకానికి స్ఫూర్తినిచ్చిన వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మాని సమతా సైనిక దళ నాయకులు సమతా సైనిక దళ చందనగిరి ప్రమీల దుర్గం నగేష్ ముడిమడుగుల సురేష్లు అన్నారు. శుక్రవారం స్థానిక ఎన్టీపీసీ అన్నపూర్ణ కాలనీలోని సమతా గ్రంథాలయంలో చాకలి ఐలమ్మ 130వ జయంతి వేడుకలు సమతా సైనిక దళ పట్టణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. చాకలి ఐలమ్మ గారి 130వ జయంతి సందర్భంగా వారికి ఇవే నా మన నివాళులు, వినమ్ర నమస్కారాలు. చరిత్రలో నిజాం రజాకారులు చేసిన ఆగడాలకు ఎదురొడ్డి పోరాడి నిలిచిన వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ గారు. వారు ధైర్య సాహసాలతోటి అంతమంది తోటి పోరాటం చేసింది. ఏనాడు కూడా వెనకడుగు వేయకుండా తుపాకీ చేతబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా ఎదిరించి పోరాడింది. ఆ రోజులలో మగవాళ్ళే భయపడి ఆ దొరల అరాచకాలకు రజాకారుల ఆగడాలకు భరించలేక లోపల దాక్కున్న పరిస్థితులలో కూడా చాకలి ఐలమ్మ గారు మహిళ అనే చంకు గొంపు ఏ మాత్రం కూడా ప్రదర్శించకుండా ముందుకు ఉరికి అందరినీ కూడా తుపాకీ బట్టి ఖతం చేస్తూ తన యొక్క ఆశయ సాధనాలను సాధించుకోవడానికి ముందుకు వెళ్తూ తన ఆశయాలను నెరవేర్చుకుంటూ తన అనుకున్నది సాధించుకుంటూ భూమి కోసం ముక్తి కోసం పోరాడి గెలిచిన వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ. అలాంటి మహనీయురాలు ఎందరికో ఈ చరిత్రలో చాలా మందికి ఆదర్శవంతంగా నిలిచింది. అలాంటి గొప్ప వీరవనితని మనం ఈరోజు ఇక్కడ ఆమె జయంతి నాడు స్మరించుకోవడం. వందనాలు, జై భీములు. ఈరోజు మన తెలంగాణ వీరనారి సాయుధ పోరాటంలో వీరోచితంగా పోరాడి హక్కులను సాధించినటువంటి చాకలి ఐలమ్మ గారి 130వ జయంతిని పురస్కరించుకొని సమతా సైనిక దళ ఎన్టీపీసీ పట్టణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో వారి యొక్క జయంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఐలమ్మ గారి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఐలమ్మ గారిని గుర్తు చేసుకుంటూ మరి
ఒక 2 నిమిషాలు సురేష్ గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. మిత్రులందరికీ జేబీములు, అందరికీ తెలంగాణ ఉద్యమాభివందనాలు. తెలంగాణ అమరులకు జోహార్లు. జోహార్ తెలంగాణ అమరవీరులకు, జోహార్ జోహార్. జోహార్ తెలంగాణ అమరవీరులకు, జోహార్ జోహార్. చాకలి ఐలమ్మ ఎవరైతే ఉన్నారో, చిట్యాల ఐలమ్మ, విష్ణూరు గడి రాపాక రామచంద్రరావు గారి మీద ఈమె పోరాటం సాగించడం మొదలైంది. భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి, సూర్యాపేట సంఘం అధ్యక్షుడు భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి ఈమెకు ఎంతగానో సహాయం చేయడం జరిగింది. ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే ఈ విష్ణూరు గడి మీద చాకలి ఐలమ్మ పోరాటం చేయడం జరిగింది. చాకలి ఐలమ్మ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ వీరనారిగా మనం ఈరోజు ఆమెను స్మరించుకుంటున్నామంటే నేను ఒక మహిళను, ఒక అవ్వలను అని చెప్పేసి ఆమె ఎప్పుడు వెనుకకు పోలేదు. ఈ తెలంగాణ ఆడపడుచులు మొట్టమొదటి మహా ఉగ్ర రూపంగా మంజీరా 1,00,000కు పైగా క్యూసెక్కుల నీరు రావడంతో భద్రతను పెంచిన మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ ఆలయాన్ని చుట్టుముట్టిన మంజీరా నది నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల భక్తులు దర్శనాలకు తగ్గిన తర్వాత రావాలని కోరుతున్న అధికారులు. ఏడుపాయల వచ్చే ప్రధాన 3 బ్రిడ్జిల వద్ద బందోబస్తు పెంపు. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకు అవిరల కృషి చేసిన అలుపెరగని పోరాట యోధుడు ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అని స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ జె అరుణశ్రీ అన్నారు. శనివారం సమీకృత జిల్లా కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో వెనుకబడిన తరగతుల అభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ జయంతి వేడుకల్లో స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ జె అరుణశ్రీ పాల్గొని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసిన అనంతరం కొండా లక్ష్మణ్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళి అర్పించారు. ఎవరైనా కానీ వారు కూడా జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఏటీసీ నైపుణ్య కోర్సులను యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే చింతకుంట విజయ రమణారావు అన్నారు. శనివారం పెద్దపల్లి ఐటీఐ కేంద్రం ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన అధునాతన సాంకేతిక కేంద్రం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే చింతకుంట విజయ రమణారావు పాల్గొన్నారు. పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే చింతకుంట విజయ రమణారావు మాట్లాడుతూ 2,324 కోట్లు పైగా ఖర్చు చేసి ప్రజాప్రభుత్వం 65 ఐటీఐ సెంటర్లను అధునాతన సాంకేతిక కేంద్రాలుగా అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నామని అన్నారు. కొంచెం అయ్యారు ఒక్క నిమిషం ఇటు చూడు అయ్యారు ఇటు మంచి అమ్మాయి
ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లి మండలం పెట్రోల్ బంక్ సెంటర్లో గల చాకలి ఐలమ్మ విగ్రహానికి బీజేపీ మండల అధ్యక్షులు పాగర్తి సుధాకర్ పూలదండలు వేసి ఘనంగా ఐలమ్మ జయంతి వేడుకను జరుపుకున్నారు. సుధాకర్ మాట్లాడుతూ ఐలమ్మ నిజాం రజాకార్లకు ఎదురు నిలబడి గడగడలాడించిన వీరనారి వీరవనిత ఐలమ్మ అన్నారు. కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో నిజాం నిరంకుశ వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఆనాటి ఉద్యమం ఈనాడు తెలంగాణ పూర్తి భవిష్యత్తులో పోరాటాలు అనేది ఉండాలని ఏదైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళకి మనం ముందు నిలబడి భారతీయ జనతా పార్టీ భవిష్యత్తులో తెలంగాణలో పోరాటాలతో రాష్ట్రానికి రావడానికి అవకాశం ఉంది. మన ఆ ఏపున ఆలోచన చేసి ఒక విషయంలో పేదలకు జరుగుతున్న అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే ఏ ఉద్యమానికైనా భారతీయ జనతా పార్టీ ఐలమ్మ గారు స్ఫూర్తితోని ముందుకు పోవాలి. ఐలమ్మ గారు చూపిన తెగతోనే భవిష్యత్తులో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో వచ్చే అవకాశం ఉంది. అణగారిన వర్గాలకు అన్నుదండగా ఉండాల్సిన అవసరం భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉంది. ఈ వర్గాల ప్రజల వర్ధంతులు జయంతులు భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తే బాగుంటుంది. ఈ నేలకొండపల్లి మండలంలో ఖచ్చితంగా ఏ వర్ధంతి అయినా ఎవరైనా ఆ రోజు తెలంగాణ కోసం కానీ పేద ప్రజల కోసం కానీ ఈ వర్గాల కోసం పోరాటం చేసిన నాయకుల వర్ధంతులు జయంతులు భారతీయ జనతా పార్టీ నేలకొండపల్లి మండల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా చేయాలన్నది మా నేలకొండపల్లి మండల కమిటీ నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నేలకొండపల్లి మండల కమిటీ నుంచి మీ అందరు కూడా మరోసారి ఐలమ్మ గారి జయంతి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అందరూ కూడా ఏదైతే ఫేస్బుక్లో పెట్టి ఐలమ్మ గారి చరిత్ర 2014లో ఖమ్మం జిల్లాలో కూడా తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం ఐలమ్మ గారిని కొండపల్లి ఇచ్చినంపెట్టకు పెట్టి 2014లో ఈటల రాజేంద్ర గారు రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రిని కొండపల్లి తీసుకొచ్చి రజక కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో బలంగా ఐలమ్మ గారు స్ఫూర్తితోని ఈనాడు గ్రామాల్లో కూడా చాలా సందర్భాల్లో బీజేపీకి సుధాకర్గా మండలాధ్యక్షుడు ఉన్న సందర్భంలో సుధాకర్గా మండలాధ్యక్షుడు ఏదైతే ఉందో ఆ పార్టీకి ఎన్నుదలగా ఉండాలనేది చాలా మంది ఈ కమ్యూనిటీలో చర్చ ఉంది. ఐలమ్మ గారు ఏదైతే రామకుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలోని దుర్గామాత మండపాల వద్ద దేవీ శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఎన్టీపీసీ మేడిపల్లి సెంటర్లో హిందూ యువ వాహిని ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన దుర్గామాత మండపం వద్ద 6వ రోజు లలితా త్రిపుర సుందరి అవతారంలో ఉన్న అమ్మవారికి నిర్వాహకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పూజా కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారికి ఒడిబియ్యం సమర్పించారు. సందర్భంగా హిందూ యువ వాహిని రాష్ట్ర నాయకులు పైతరి రాజు మాట్లాడుతూ దుర్గామాత అమ్మవారి మండపం వద్ద ప్రతినిత్యం పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులు ప్రజలందరిపై ఉండాలని, అందరూ ఆయురారోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలని కోరుకున్నారు. అలాగే దుర్గామాత అమ్మవారి మండపం వద్ద లక్కీర్రా కూపన్లు ఉంచడం జరిగిందని, భక్తులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాలని సూచించారు. నమస్కారం తీసుకుంటున్నాము. శుభాభ్యాం శుభాశోభనముహూర్త శ్రీ మహావిశ్వకర్మాగ్న హిందూ యువవాహిని ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ అమ్మవారిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు 6వ అవతారం లలిత సుందరిదేవి అవతారం. ఇక్కడ భక్తులు వచ్చి ఇక్కడ అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎన్టీపీసీలో ఉన్న ప్రజలందరికీ అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని, అందరూ అష్ట ఐశ్వర్యాలు ఆరోగ్యంతో ఉండాలని, అమ్మవారి పాత్రకు ఉపము ఆగలరని అందరు భక్తులు వచ్చి ఇక్కడ దర్శనం చేసుకోవాలని సభ్యులందరం కోరుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఘనంగా ఉత్సవాలు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది.
అందరు ఏం నుంచి తీసుకోరు మాటలు. అమ్మా కొంచెం అడుగుతారు కాదు పక్క జరగాలి మాట ఏం అడుగుతారు బండలు పెడితే ఆగుతుందా ఎట్లా నేను చెప్పినా గడ మూల మహాలక్ష్మి తల్లి ఎట్లా నిన్నెత్తుకుందు నమ్మ
దయా నర్సింగ్ రచనలో రూపొందిన గద్దరన్న యాదిలో బతుకమ్మ పాట షూటింగ్ శనివారం ప్రారంభించారు. గద్దరన్న యాదిలో బతుకమ్మ పాట షూటింగ్కు ముఖ్య అతిథిగా పద్మ హాజరై బతుకమ్మ పాట షూటింగ్ను ప్రారంభించారు. సందర్భంగా పద్మ మాట్లాడుతూ బతుకమ్మ పాటలను చాలా మంది తీస్తున్నారు, కానీ ప్రజా ఉద్యమాలతో ముడిపడిన గద్దరన్నను యాది చేసుకుంటూ తెలంగాణ ఆట పాటలతో కూడిన బతుకమ్మ పాటను తీయాలని కళాకారులు దయా నర్సింగ్ స్వరకల్పనలో నేడు గద్దరన్న యాదిలో బతుకమ్మ పాట షూటింగ్ను జరుపుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. మళ్ళా అమ్ములేవాడు గద్దర్ యాదిలో అనేటువంటి టైటిల్తో బతుకమ్మ సాంగ్. బతుకమ్మ పాట అనేది అందరూ తీస్తూ ఉన్నారు, కాకపోతే తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రజా ఉద్యమాలతో పెనవేసుకున్నటువంటి పాట గద్దరన్న పాట ఆట. ఆ ఆట పాటను గుర్తు చేసుకుంటూ మా దయా నర్సింగ్ అన్న రచనలో ఈరోజు గద్దరన్న యాదిలో అనేటువంటి పాటను షూట్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఆటపాట అంటేనే తెలంగాణ, తెలంగాణ అంటేనే ఆటపాట. పాటతో ఉద్యమానికి సంబంధం ఉంది, పాటతో ప్రజలకు బంధం ఉంది. కాబట్టి ఎప్పుడు మర్చిపోలేనటువంటి గద్దరన్న పాటను ప్రజలంతా కూడా వారి గుండెల్లో ఉంచుకోవడానికే ఇవాళ బతుకమ్మ రూపంలో కూడా మాకు గద్దరన్న యాదికి వస్తూ ఉన్నాడని చెప్పి గద్దరన్నను మర్చిపోలేక ఉద్యమ అభినవ సంబంధాన్ని కూడా మర్చిపోలేక ఇవాళ ఉద్యమ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆడబిడ్డల పండుగ బతుకమ్మ, దసరా పండుగ అన్నదమ్ముల క్షేమాన్ని కోరుకునేటువంటి జంబివెట్టి అందరి కలయికను కోరుకునేటువంటి ఈ దసరా జంబివెట్టి పోతావా గద్దరన్న బతుకమ్మలో నువ్వు గుర్తొస్తా ఉన్నాము, ఈ ప్రతి పువ్వుల్లో నీ రూపం గుర్తొస్తా ఉందని చెప్పి గుర్తు చేసుకుంటూ రాసినటువంటి పాటను తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి కళాకారిణి మంతని స్పందన మరియు దయన్న కూడా వాళ్ళిద్దరూ గానం చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క పాటను ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆదరించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర బీజేపీ పిలుపు మేరకు పక్షం రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా శనివారం గోదావరికని కాకతీయ జూనియర్ కాలేజీలో చిత్రలేఖన పోటీలను నిర్వహించారు. బీజేపీ లక్ష్మీనగర్ మండల అధ్యక్షురాలు ఊరకొండ అపర్ణ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి బీజేపీ రామగుండం ఇన్ఛార్జ్ కందుల సంధ్యారాణి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ పోటీలలో విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని తమ సృజనాత్మకతను ప్రదర్శించారు. గెలుపొందిన విజేతలకు ముఖ్య అతిథుల చేతుల మీదుగా బహుమతులు అందజేసి విద్యార్థులను అభినందించారు. సందర్భంగా కందుల సంధ్యారాణి మాట్లాడుతూ నరేంద్ర మోదీ స్ఫూర్తితో ప్రజాసేవ పట్ల యువతలో ఆసక్తి పెంపొందించడమే ఈ సేవా పక్వాడ్ కార్యక్రమం ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల ప్రతిభను వెలికి తీయడానికి ఇలాంటి పోటీలు కీలకమని తెలిపారు.
भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम वंदे मातरम। అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక అడ్వాన్స్ సద్దుల బతుకమ్మ అలాగే దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎగ్జామ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, బాగా రాసిండ్రు. మరి ఇంతకుముందు సోదరులు చెప్పినట్టుగా నరేంద్ర మోడీ గారి పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని ఇక్కడ వ్యాసరచన అలాగే చిత్రలేఖనం కాంపిటీషన్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. అందులో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచినటువంటి విద్యార్థులకు ఈరోజు ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షల్ని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోకుమా అని ఒక మహాకవి చెప్పినట్టుగా ఇవాళ వేదిక పోయిన అందరూ కూడా మెసేజ్ ఇచ్చిండ్రు. అయితే ఎంతసేపు విద్యార్థులు యువత నాకు దేశం ఏమిచ్చిందని కాకుండా నేను దేశానికి ఏం చేస్తా ఉన్నా అనే ఆలోచనతోటి ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవాళ అనేక మంది మహనీయులు, ఇవాళ రాజ్యాంగ సృష్టికర్త అంబేద్కర్ గారు అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటాం. ఇవాళ నరేంద్ర మోదీ గారు వారు 1950 సెప్టెంబర్ 17న వారు జన్మిస్తే వారు 8 ఏళ్ల వయసులోనే ఆర్ఎస్ఎస్ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్లో 8 ఏళ్ల వయసులోనే ఈ దేశం కోసం వారు సర్వీస్ చేయడానికి ఆర్ఎస్ఎస్లో జాయిన్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత మీరంతా కూడా వారి స్టోరీ చూసి ఉంటారు. తర్వాత సీఎంగా ఉన్నారు గుజరాత్లో. తర్వాత ఇప్పుడు 3వసారి ప్రధానిగా వారు ఈ దేశానికి సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఎన్నో నూతన సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి మీరు అన్ని కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ మధ్యలో ఈ దేశంలో మరి పాకిస్తానీలు అటాక్ చేస్తే ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా ఏ రకమైనటువంటి ఒక మన దేశం జోలికి వస్తే ఏ రకమైనటువంటి విధంగా మోదీ రియాక్ట్ అవుతారు అనేది ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా చూపెట్టగలిగింది. ఇట్లా అనేకమైనటువంటి ఇటు అభివృద్ధి విషయంలో కావచ్చు, రక్షణ విషయంలో కావచ్చు, భద్రత విషయంలో కావచ్చు మోదీ ఏ రకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉన్నాడు అనేది తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడే ఇందాకనే చెప్పిన దేశం మనకేమి ఇచ్చింది కాదు, మనం దేశానికి ఏం చేస్తా ఉన్నాం అనేది, ఏం చేస్తాం అనేది తప్పకుండా విద్యార్థులు యువత ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే చాలా మంది యువతని చూసినప్పుడు చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇవాళ ఇంటర్, డిగ్రీ, బీటెక్ స్టూడెంట్స్, మంచి బంగారు భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాం? ఉదయం లేవగానే అంటే ఒక మూవీ డైలాగ్ ఉంటుంది, మీరెవరు కూడా హట్ కావద్దు దయచేసి. తిన్నామా తెల్లారిందా పడుకున్నామా అని చెప్పి ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, మూవీ డైలాగ్. పొద్దున్న లేచినామంటే మొబైల్ చూస్తున్నామా, తర్వాత కాలేజీకి వస్తున్నామా, లెసన్స్ వింటున్నామా, హోంవర్క్ చేస్తున్నామా, తర్వాత రొటీన్ లైఫ్. అట్లా కాదు, మన లైఫ్ని మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి. మనకి ఎవరో వచ్చి ఏదో చేస్తారని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా మనం ఎదురు చూడద్దు. మన లైఫ్ని మనమే డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా ముందుకెళ్తే రేపు సక్సెస్లో ఉంటామని చెప్పి విద్యార్థి ఆలోచించగలిగినాడే ఈ దేశం బాగుంటుంది. విద్యార్థులు ఈ దేశానికి పునాది లాంటి వాళ్ళు. పునాది బలంగా ఉంటేనే ఇల్లు స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. అలాగే యువత ఆలోచన విధానం స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడే, మంచి మార్గంలో పయనించినప్పుడే ఈ దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇవాళ మోదీ గారు నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉన్నారు, ఎంతో గొప్పగా ప్రజలకి సర్వీస్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. అందులో మనమంతా భాగస్వాములమైనప్పుడే అది సక్సెస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా మీ ఆలోచన విధానం ఉండాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. ఇవాళ నిజంగానే చాలామంది సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉంటాయి మనకి. ఇవాళ అంబేద్కర్ లాంటి వాళ్ళు మహనీయులు, ఇట్లా జ్యోతిబా పూలే లాంటి మహనీయులు, ఇట్లా సక్సెస్ స్టోరీస్ని ఖచ్చితంగా మీరు ఎవ్రీడే వాచ్ చేయాలి, ఎవ్రీడే చదవాలి. అవి విని వాళ్ళు ఏ రకంగా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసిండ్రు, ఇవాళ ఈరోజు మనం ఎందుకు వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నాం, ఇవన్నీ కూడా మనం చదివినప్పుడు, అవి అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు, అవి పాటించినప్పుడు మాత్రమే మన లోపల సక్సెస్ అనేది ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా భావిస్తూ, ముఖ్యంగా ఈ కాంపిటీషన్ పెట్టగానే మీరంతా కూడా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసిండ్రు. అద్భుతంగా
మీ ప్రతిభని కనబర్చిండ్రు. మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. మరో కార్యక్రమం పెడుతున్నామని చెప్పగానే కాకతీయ కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి శ్రీనల్ ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.